Hi Andy, this is Dr. P. Ravikiran, General Physician and Diabetologist at Owners Robotics Hospital, Champapet. As a part of daily webinar programs meant to educate the people, today let's discuss about AV and hip joint. The topic is being discussed by Dr. Balraj Naid sir, founder and managing director of Owners Robotics Hospital and an esteemed orthopedic surgeon. I will now hand over the stage to Dr. Balraj Naid sir. Sir, please take over. Thank you, Dr. Ravikiran, for this wonderful initiative. I'm Dr. Balraj Naidu, robotic joint replacement surgeon at Owners Robotic Hospitals, Hyderabad. We do advanced robotic surgeries, hip replacement surgeries, and knee replacement surgeries. So today, I'm going to discuss in detail about avascular necrosis of hip joint. So what exactly is the avascular necrosis, and what is the reason for getting patient avascular necrosis of hip? If you look at hip joint, healthy hip joint will have blood supplies like three blood vessels, which is similar to heart. So if any patient is having long-term steroid usage, then suddenly the blood flow to the hip joint gets affected. So you see here, this is the three vessels, and the three vessels, one vessel get affected. And commonly seen in even alcohol abuse patients also. And other reason we see in trauma patients who have fracture of the hip. Later on, it leads to avian hip. And another major reason is idiopathic, which we don't know anything reason why patients get this problem. So this avascular necrosis simply means that loss of blood supply to the head of the femur. And when blood supply reduces, bone becomes weak, starts collapsing. The hip joint becomes painful, and patient can't walk, can't take steps, not able to sit on the toilets, not able to go to temples, not able to, get a good sleep. And what are the symptoms? The first symptom is about pain. Patient starts experiencing pain in the hip joint, that is Graham, and difficult to sit in the cross-legged, especially squatting, not able to sit in the Indian toilets, not able to take stairs up and down. Patient will have continuous pain while walking. And these patients have very morning stiffness also. So limping is the common symptom. Patients start, putting less pressure on the affected hip. And how you diagnose this? Once you have a hip problem, then once you visit orthopedic surgeon, the basic X-ray we do it. X-ray pelvis with both hips, and we check in whether the gap is maintained or not. So in the early stages, X-rays will be normal, and in the later stages, X-ray gets picks only in the third stage. And the other issue, we can diagnose these problems, all these in the MRI. So MRI is the gold standard of choice. You look at here, patient have undergo to various phases of MRI. In the early phase itself, MRI can detect where we can save hip joint going from stage 1 to 4. So thanks to the technology where you can able to detect lesion in very early stage like stage 1. Before even collapsing, we can identify what is the problem. And then there are 4 stages in the avian hip. If you look at this picture, stage 1, blood supply reduces, X-ray is normal, mild pain will be there. Stage 2, bone density changes on the X-ray, but MRI you can clearly see black visible spot. Pain intensity increases. In the third stage, bone starts collapsing. You can see here, this is known as Ficca-Tarlet staging. There is a fracture in the head. Pain completely increases, like we're doing daily living activities, going to temple, going to market, getting a vegetables, very painful. In the last stage, that is stage 4, completely even ball collapses and then socket also collapses. Patient experiences severe pain while uh, walking. And according to the treatment, once patient gets MRI done, then we divide the patient into 2 phases. One is reversible stage, one is advanced stage. So 1 and 2 stage, you can save the natural hip. So that is first is decompression surgery. We do it. Decompression means we make a small dent in the hip joint and remove the dead tissue, which improves the blood flow. The other thing is stem cell therapy. We do it. Stem cell therapy means we remove certain part of the dead cell and we apply regenerative therapy. Very advanced therapy at Owners Robotic Hospitals we give. It gives almost 20 to 25 years to stroke progress from stage 2 to 3, provided patients should maintain ideal weight, regular exercises, and regular precautions. They should take it.
If you look at this picture, you see here entire dead tissue removed and then stem cells supplied with by using special instruments. And many patients underwent these procedures at Onus Robotic Hospitals, especially stem cell therapy. They feel that this is the problem they are facing, and they come to us with very severe pain. They come in a wheelchair. Thanks to this technology, where you can see in the coming slides, every patient we record their journey at Onus Robotic Hospitals. So this patient is Hemant. He is a civil services aspirant, came from Nandyal. Unfortunately, both hip joints got affected with avascular necrosis of hip. So we did a core decompression surgery with stem cell therapy one side. Again, we waited for 3 more months to get the second surgery done. Some patients go in a single setting, some patients I give 3 months gap. So this patient requested for single setting. You can see his testimony. Hi, I am Dr. Balraj Naidu, robotic joint replacement surgeon at Onus Robotic Hospitals, Hyderabad. Hemant గత కొన్ని సంవత్సరాల నుంచి హిప్ జాయింట్ పెయిన్ తో సఫర్ అవుతున్నాడు. హీ కేమ్ ఫ్రమ్ నంద్యాల్. అన్ఫార్చునేట్ గా ఎంఆర్ఐ తీసుకున్న తర్వాత అతనికి వాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ హిప్, అంటే బ్లడ్ సప్లై కంప్లీట్ గా తగ్గిపోయింది రెండు హిప్ జాయింట్స్ కి. సో వి గివెన్ వెరీ అడ్వాన్స్డ్ కేర్ ఆన్ పార్ విత్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ఫోర్ డీకంప్రెషన్ విత్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ. ఫస్ట్ ఒక సైడ్ హిప్ జాయింట్ చేసాం, తర్వాత 3 months తర్వాత ఇంకో సైడ్ చేసాం. సో హీ రికవర్డ్ వెరీ వెల్ and now walking very freely and even able to do all his daily living activities without any pain. So ఈ సర్జరీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్, వాళ్ళ యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ అతని మాటలు. హై హేమంత్, హౌ ఇస్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్? I'm very good, sir. Hi, I'm Hemant. I'm from Nandyal. నేను సివిల్ సర్వీస్ కి ప్రిపేర్ అవుతున్నప్పుడు మధ్యలో ఈ పెయిన్ గురించి తెలిసి ఎంఆర్ఐ తీసుకున్నాను. ఎంఆర్ఐ తీసుకుంటే బోత్ హిప్స్ కి ఏవియన్ ఏవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ డిసీజ్ వచ్చిందని చెప్పారు. సో లోకల్లీ అండ్ కర్నూలులో కూడా డాక్టర్స్ ని కన్సల్ట్ అయ్యాను. వాళ్ళు చెప్పిన ప్రాసెస్ విన్నాను. అండ్ అగైన్ ఐ కేమ్ టు హైదరాబాద్ ఓనస్ హాస్పిటల్ త్రూ ఫ్యూ సోర్సెస్. అండ్ ఇక్కడ ప్రాసెస్, రోబోటిక్ ప్రాసెస్ తెలుసుకున్న తర్వాత ఐ గాట్ కాన్ఫిడెన్స్ దట్ ఐ విల్ బి క్యూర్డ్ మచ్ మోర్ ఫాస్టర్ కంపేర్డ్ టు ది లోకల్ డాక్టర్స్. సో ఇక్కడికి వచ్చి విత్ ఇన్ 3 months span I got both hips surgery, and right now I'm doing well, walking well, and doing my activities very well. Thank you, sir, for having me, taking care of me throughout this period, and I'm very grateful for you. Thank you, Hemant. Thank you for So same way, she's also one more patient had both side problem. So she underwent complete treatment at Onus Robotic Hospitals. She also came one side stage 2, other side stage 3. So other side she is not complaining. So we did one side only surgery. You can listen to her experience at Onus Robotic Hospital. Balraj Naidu, robotic joint replacement surgeon, Onus Robotic Hospitals, Hyderabad. We do fast track hip replacements, AVN surgeries and knee replacement surgeries. యూజువల్ గా పోస్ట్ కోవిడ్ తర్వాత చాలా మంది పేషెంట్స్ కి అన్ఫార్చునేట్ గా హిప్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాం. అటువంటి పేషెంట్స్ లో ఒకరు చంద్రకళ గారు. అన్ఫార్చునేట్ గా బోత్ సైడ్స్ కూడా ఏవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ హిప్. ఈ రోజు మేము సైడ్ కోర్ డికంప్రెషన్ విత్ స్టెమ్ సెల్ థెరపీ చేసాము. ఆమె యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళ హస్బెండ్ అడిగి తెలుసుకున్నాం. హలో సార్, ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు? మీ పేరు ఏంటి? నమస్కారం సార్, నా పేరు శ్రీధర్ సార్. నేను ఉండేది కర్మన్ఘట్లో ఉంటాను. మా మిసెస్ కు సార్ ఒక సైడ్ బాగా పెయిన్ వచ్చింది సార్. పెయిన్ వచ్చిన తర్వాత యశోద హాస్పిటల్ అక్కడ వెళ్ళాము. వాళ్ళు సరిగా ఐడెంటిఫై చేయలేదు. మా కొలీగ్ ఒకరు రిఫర్ చేశారు. సార్ దగ్గరికి వచ్చాము, డాక్టర్ బాలాజ్ నాయక్ సార్ దగ్గరికి వచ్చాము. రోబోటిక్ సర్జరీ అని హిప్ దగ్గర ఎంఆర్ఐ తీపిచ్చారు. హిప్ దగ్గర ఏవియన్ ప్రాబ్లం ఉందని చెప్పేసి కరెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేసేసి మాకు చాలా మంచిగా ట్రీట్మెంట్ చేశారు. వీఆర్ ఫీలింగ్ వెరీ హ్యాపీ సార్. పండుకున్నప్పుడు అసలు ఒక పక్కకు తిరగడానికి వీలు లేకుండా చాలా ఇబ్బంది పడ్డది. ఈ రోజు ఒక 3-4 days హాస్పిటల్లో ఉన్నాము. ఆపరేషన్ అయిపోయి ఒక 15 days అవుతుంది. చాలా మంచిగా రికవర్ అయింది సార్. సార్ అసలు దేవుడు లాంటోడు. వీఆర్ ఫీల్ వెరీ హ్యాపీ సార్ హాస్పిటల్. సార్ యూజువల్ గా చాలా మంది భయపడతా ఉంటారు ఏవియన్ సర్జరీ అంటే. సార్ కూడా చాలా భయపడ్డాడు. సో ఈవెన్ సర్జరీ తీసిపోయే వరకు కూడా సార్ ఎట్లా ఉంటదని. సో ఈమెకు అదర్ సైడ్ కూడా ప్రాబ్లం ఉంది, బట్ నొప్పి లేకపోయేసరికి ఆగాను. 3-4 months తర్వాత ఆమెకు ఒకవేళ ఏమాత్రం పెయిన్ వచ్చినా ఇమీడియట్ గా ఆపరేట్ చేయాల్సి వస్తుంటుంది. యూజువల్ ఇటువంటి సర్జరీస్ కేవలం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు. చాలా అడ్వాన్స్డ్ టెక్నాలజీ, స్టెమ్ సెల్ థెరపీ విత్ కోర్ డికంప్రెషన్ వచ్చింది. కంప్లీట్ గా 20-25 years వరకు 99% గ్యారెంటీతో చేస్తాము. సో ఇప్పుడు ఎట్లా ఉందమ్మా మీ పనులు? మీరు నిద్రపోతున్నారా? తింటున్నారా? తింటున్నాను సార్. వెరీ గుడ్, వెరీ హ్యాపీ. హ్యాపీ సార్. గుడ్. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ట్రస్టింగ్ ఓనస్ రోబోటిక్ హాస్పిటల్స్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. So another patient,
he came from USA, Narendra. So unfortunately, in a very severe pain. You won't believe, patient can't go for even washroom, not able to sleep. So this patient underwent. You can listen to. Hi everyone, I am Dr. Balraj Naidu, robotic giant replacement surgeon at Onus Robotic Hospitals, Hyderabad. నరేందర్ రెడ్డి గారు చాలా సివియర్ హిప్ జాయింట్ పెయిన్ తో మా దగ్గరికి వచ్చారు ఇంతకు ముందు. అన్ఫార్చునేట్ గా ఏవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ హిప్ అని తెలిసింది. సో వి డిడ్ ఏ కోర్ డికంప్రెషన్ విత్ బోన్ మ్యారో స్టెమ్ సెల్స్ థెరపీ. ఈ కంప్లీట్ గా రికవర్ అయ్యారు. ఇప్పుడు ఆయన యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఆయన మాటల్లోనే విందాం. నరేందర్ రెడ్డి గారు, మీ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది? నమస్కారం అండి. నేను రైట్ హిప్ జాయింట్ పెయిన్ తోనే వచ్చాను ఇక్కడికి. అంతకుముందు వేరే డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళాను కానీ నాకు అంత సాటిస్ఫైగా లేకుండే. ఎప్పుడైతే నేను ఓనస్ హాస్పిటల్ చంపాపేట డాక్టర్ బాలరాజ్ నాయుడు దగ్గరకు వచ్చాను, నాకు ఒక ఫ్రెండ్లీగా, ఒక బ్రదర్ గా, ఒక డాక్టర్ గా కాకుండా మంచి సలహాలు ఇస్తూ మంచి సర్జరీ చేశారు. ఇప్పుడు నేను ముందు కన్నా ఇంకా చాలా మంచిగా నడవగలుగుతున్నాను. ఒక మెట్టు ఎక్కని వాడిని కూడా మంచిగా పరిగెత్తున్నాను. ఇక్కడ ఉన్న స్టాఫ్ గానీ, నర్సెస్ గానీ, ఇంట్లో అట్మాస్ఫియర్ హోమ్లీ అట్మాస్ఫియర్ గా ఉన్నది. ఇక్కడ మీరు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ పోయి మీరు డబ్బు వృధా చేసుకోకండి. ఇక్కడ ఓనస్ హాస్పిటల్ విజిట్ చేయండి. డాక్టర్ బాలరాజ్ నాయుడు గారు చాలా మంచి ట్రీట్మెంట్ చేస్తున్నారు తక్కువ ఖర్చు లోపల. మళ్ళీ మీకు ఫైనల్ గా ఒక మాట చెప్తున్నాను. తెలుగులో మనకు ఒక సామెత ఉన్నది, వైద్యో నారాయణ హరి అని. అది అక్షరాలుగా డాక్టర్ బాలరాజ్ నాయుడు గారికి వర్తిస్తుంది. ప్లీజ్ ఒక్కసారి వచ్చి విజిట్ చేయండి, ఇక్కడ అట్మాస్ఫియర్ చూడండి. థ్యాంక్ యూ. హ్యావ్ ఎ నైస్ డే. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నరేందర్ రెడ్డి గారు. So these patients underwent certain, like this we did more than, altogether hip and knee surgeries we did more than 10,000 patients. Stem cell therapy we given for more than 1,300 patients at Onus Robotic Hospitals. So when it comes to stage 4, it is known as very advanced arthritis. Patient can't walk, can't sleep, can't go to washrooms, can't use steps. Then we do hip replacement surgery. The advantage with hip replacement surgery is excellent pain relief, natural movement, long lasting 15 years to 40 years or 25 years, 30 years, depending upon the metal we use. This is known as forgotten hip surgery. You get the surgery done, patient will have excellent relief. And then there are different kinds of implants we use. One is metal and poly. There is another metal which is withdrawn from the market, like metal and metal, completely ASR hip it is called as, completely withdrawn from the market due to a lot of metals releasing into the bloodstream. So now we have only 3 metals. One is metal and poly. The second one is pink one, ceramic and poly. And then third one is ceramic and ceramic. So usually ceramic and ceramic we use in young patient. And which is the only problem with ceramic and ceramic, it makes a sounds like squeaking sound. Like whenever they sit on the floor, whenever they take step, it makes squeak sound. Other implant we use routinely is ceramic and poly, which is like 25 years it will come. And the beauty of hip replacement surgery, many patients comes to us. I told you earlier also, it is completely the best gift that we can give to our parents is replacement surgery. So you see here, Marthamma came from Hyderabad, very severe pain. So we did this surgery. You can listen to her story. Robotic giant replacement surgeon at Onus Robotic Hospitals, Hyderabad. We do fast track hip replacement surgeries among all our patients. We have a special guest with us, Miss Marthamma. So తనకు అన్ఫార్చునేట్ గా హిప్ జాయింట్ ఏవాస్కులర్ నెక్రోసిస్ ఆఫ్ హిప్ అంటారు. సో 2 సైడ్లు ఎఫెక్ట్ అయింది. వి డిడ్ రీసెంట్లీ 1 సైడ్ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీ. చాలా ఫాస్ట్ గా రికవర్ అయింది. సో వాళ్ళకి ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని అడిగి తెలుసుకుందాం. హలో మేడం. సార్ నమస్తే అమ్మా. సో ఏమైంది అసలు, ఎక్కడ ఉంటారు మీరు? సార్ ఓనస్ ముసలి హైదరాబాద్. ఓకే. నా పేరు మార్తమ్మ సార్. ఓకే. మరి ఓనస్ హాస్పిటల్లో మరి డాక్టర్ గారు బాలరాజ్ సార్ గారికి నమస్కారం సార్. థ్యాంక్ యూ అమ్మా. సో ఎట్లా తెలిసింది హాస్పిటల్ గురించి? సార్ మా బాబు సెర్చ్ చేసిన బాబు గూగుల్లో సెర్చ్ చేశారు. చేశారు. అయితే మీ పేరు వచ్చింది సార్. ఓకే. అయితే మేము మిమ్మల్ని కలవన్నారు సార్. ఓకే. మీరు మరి ఫస్ట్ టైం వచ్చిన మీరు చాలా మంచిగా మాట్లాడారు, చాలా ఎసి చేసుకున్నారు, మాకు ధైర్యం చెప్పారు సార్. ఓకే. నడవలేక నేను చాలా ఇబ్బంది పడుతున్నా. 1 year చాలా కష్టపడ్డా సార్. ఎక్స్రే స్కానింగ్ తీసి అసలు ఎలా నడుస్తున్నామ్మా, ఇంత మొత్తం కాలు మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోయింది,
మరి త్వరగా డబ్బులు ఉంటే త్వరగా మీరు చేయించుకుంటే మంచిగా ఉంటుంది. మంచి చెప్పారు సార్ మీరు. ఓకే, మీకు నమస్కారం సార్. సో ఇప్పుడు ఎట్లా ఉంది ఆపరేషన్ చేయించుకున్న తర్వాత? మే 26 తారీఖు నాడు నాకు సర్జరీ అయింది సార్. ఆల్మోస్ట్ 2 months అంతే. 2 months సార్. మరి మీరే దగ్గరుండి చేశారు. అవును. మరి నాకు ధైర్యం చెప్పారు సార్. 1 month లోపలే నేను నడిచాను సార్. 15 రోజులకే నేను చిన్న చిన్న పనులు చేసుకున్నా సార్. వెరీ గుడ్. మళ్ళీ హాస్పిటల్ స్టాఫ్ గానీ సార్, నర్సులు, ఆయలు అందరు సార్ చాలా మంచిగా ధైర్యం చెప్పారు. రాగానే మెడిసిన్ ఇవ్వడమే కానీ, ఇంకా వీల్ చైర్లు తీసుకురావడమే కానీ, మిమ్మల్ని కలవడం సార్ చాలా ఇంట్లో ఉన్నట్టే ఉంది సార్. నాకు హాస్పిటల్కి వచ్చినట్లేదు సార్. నాకు ఒక 3 days కష్టపడి సార్. హాస్పిటల్ ఉన్నప్పుడు బాగానే నీటికి పోయినా కొంచెం ఒక రోజు 2 రోజులు నాకు కాల్ చేస్తాను చూసిన. అవును సార్. సో సార్ మీరు చెప్పండి, సో ఎక్కడ నుంచి మీరు, మీ నేటివ్ ప్లేస్ ఎక్కడ? మాది హైదరాబాద్ సార్, వనస్థలిపురం. నల్గొండ కానీ ఇక్కడే ఉంటాం. ఓకే. అయితే సెర్చ్ చేసిన తర్వాత వ్యూస్ బాగున్నాయి అని చెప్పేసి ఇక్కడికి మేము అటెండ్ వచ్చినాం సార్. వచ్చిన తర్వాత ఆపరేషన్ ఎమ్మటి చేయించుకోవాలి, డబ్బులు రెడీ చేసుకోవాలంటే ఎమ్మట మేము 25 తారీఖు మే నెల వచ్చి జాయిన్ అయినాం. 26 ఆపరేషన్ అయింది. 23 రోజులలో మేము ఇంటికి వెళ్ళిపోయినాం. ఇక మెడిసిన్స్ కూడా సకాలంలో విజిట్ చేసుకోవడం కానీ వచ్చి మంచిగా మెడిసిన్స్ వాడినాం. ఇప్పుడు మంచిగా తగ్గింది, మంచిగా నడుస్తుంది. మేము దీన్ని బట్టి కూడా ఇంకా అనేక అందరికి మొక్కల నొప్పులు ఉన్నా కానీ అందరు కూడా హాస్పిటల్ మంచిగా ట్రీట్మెంట్ చేస్తారు. రోబోటిక్ హాస్పిటల్ అని చెప్పేసి మా సాక్ష్యం కూడా చెప్తున్నాం. మాకు ఈ విధంగా మంచిగా అయిందని ఇంకా అందరికి చెప్పి మేము ఇక్కడికి ఇంకా కొంతమంది పేషెంట్లను కూడా మా వంతు మేము ఇక్కడ మంచిగా చూస్తాం. రీసెంట్ కూడా వచ్చారు మీ తరఫున వాళ్ళు కాబట్టి డాక్టర్ మంచిగా కాబట్టి అందరికి చెప్తున్నా సార్. మాకైతే మరి హ్యాపీ సార్, మొత్తం మీద ఆపరేషన్ అయినందుకు మంచిగా ఉంది. ఇప్పుడు మెడిసిన్స్ కూడా మరి మేము ఈ రోజు చూపించుకోవడానికి. సో జనరల్ చెకప్ వచ్చారు. సో చూసారు కదా మార్తమ్మ గారు, 2 months అవుతుంది, నాట్ ఏబుల్ టు వాక్. ఆల్మోస్ట్ చాలా సఫర్ అయింది 1 year. సో వి డిడ్ ఫాస్ట్ ట్రాక్ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీ, సిరామిక్ అండ్ పాలీ. సో ఎక్సలెంట్ రిజల్ట్. 30 years వరకు వారంటీ ఇస్తున్నాం దీనికి. సో థ్యాంక్ యూ ఫర్ ట్రస్టింగ్ ఓనస్ రోబోటిక్ హాస్పిటల్స్. కీప్ అప్డేటింగ్ విత్ ద ఓనస్ రోబోటిక్ హాస్పిటల్. So she's another patient, very 75 years old lady. She also suffered with severe pain. So we did a hip replacement surgery. You can I'm Dr. Balraj Naidu, robotic giant replacement surgery at Monas Robotic Hospitals, Hyderabad. Andalama garu 76 years, unfortunately కింద పడి హిప్ జాయింట్ ఫ్రాక్చర్ వచ్చారు. సో we did a hip replacement surgery. ఆమె యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఆమె మాటలో తెలుసుకున్నాం. నేను మిద్దె పోయి వస్తుంటే నాకు ఎట్లా పడ్డానో కింద పడ్డా. మా మనవాడు ఉన్నాడు, బాగా డాక్టర్ అయితే నీకు సరిపోయిన డాక్టర్ ఆడికే పోదాం అని తీసుకొచ్చినాక డాక్టర్ చూసినాక నాకు మంచిగా చూసేటట్టుంది అని అనిపించింది. రేపు ఆపరేషన్ చేస్తామా అని చెప్పారు. అయినాక లోపల తీసుకుపోయి ఇంజక్షన్ ఇచ్చిండ్రు, మొత్తం వచ్చింది, పడుకున్నాను. ఏం కాదు, నీకు ఆపరేషన్ అయిపోయింది, మంచిగా సక్సెస్ అయింది, నువ్వేం భయపడాల్సిన అవసరం లేదు, నేను 3 రోజులుగా డిశ్చార్జ్ చేస్తామని అన్నారు. నవ్వుకుంటూ వచ్చే మాట్లాడినా నన్ను ఏమైందమ్మా, ఎందుకు అట్లా చెప్తున్నావు అమ్మా అని మాతో లేదు. నాకు చాలా సంతోషం. ఎవరికైనా కూడా నేను ఇదే డాక్టర్ పేరు చెప్తాను, ఇక్కడికే వెళ్ళండి అని. థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. So another patient, Buchama. So Buchama came from, very different background. So she has almost, 85 years ఉన్నప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చి సర్జరీ చేయించుకుంది. ఎక్సలెంట్ రిలీఫ్. యూ కెన్ లిజన్ టు హర్ స్టోరీ. Robotic giant replacement surgeon at Onus Robotic Hospitals, Hyderabad. Today we have special guest, 92 years old Buchama garu, వాళ్ళ డాటర్ పుష్పలత గారు. సో 7 years బ్యాక్ ఆమెకు 85 years ఉన్నప్పుడు మేము అన్ఫార్చునేట్గా కింద పడిపోతే సర్జరీ చేశాము. ఆ సర్జరీ కూడా 1 month ఇంటి దగ్గర ఉండి చేయించాలా వద్దా అనుకుంటున్నప్పుడు మేడం గారు వాళ్ళ సన్, నా క్లాస్మేట్ భరత్, ఈజ్ అ జనరల్ మెడిసిన్ డాక్టర్. సో దే ట్రస్టెడ్ మీ, కేమ్ బ్యాక్ టు మీ అండ్ వి డిడ్ ఏ హిప్ రిప్లేస్మెంట్ సర్జరీ. ఇప్పటికి 7 years అవుతుంది. ఇప్పుడు ఏజ్ 92 years. సో ఎట్లా ఉంది, ఎందుకని వచ్చారు, ఎందుకు ఏమైంది అసలు అమ్మకి? అప్పుడు అనుకోకుండా కింద పడిపోయింది. కింద పడిపోతే అన్నయ్య వాళ్ళ ఇంట్లో మ్యారేజ్ ఉండే, వాళ్ళు కొంచెం లేట్ చేసిండ్రు. ఇంకా తను ప్రాబ్లమ్ ఫేస్ చేస్తుందని చెప్పేసి అక్కడ ఇక్కడ ఆలోచన చేసి 1 month తర్వాత మీ దగ్గరికి రావడం జరిగింది. నాకు ఇంకా గుర్తుంది 2018 బట్ భయపడతా ఉన్నాను, అమ్మకి ఆపరేషన్ చేపిస్తే ఏమన్నా అవుతుందా, సక్సెస్ అవుతుందా, ఫెయిల్ అవుతుందా అని భయపడుతుండే. అంటే మా ఫ్యామిలీలో 9 members. లాస్ట్ నేను ఒకదాన్ని డిసిషన్ తీసుకొని, చిన్న అమ్మాయి, నేను చిన్న అమ్మాయి,
తను నా తర్వాత బ్రదర్స్ ఇద్దరు బ్రదర్స్ ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ డిసిషన్ తీసుకొని చేయాలి. వాళ్ళు ఇన్ టైంలో రాలేదు. ఆ టైంకి చేస్తాను అని చెప్పిండ్రు. సరే మీ మీద భారం వేసేసి చేపించినాను. సక్సెస్ 6 years 7 years 6 కంప్లీట్. అవును 7 years రన్నింగ్. అవును స్టిక్ పట్టుకోమన్నా పట్టుకోదు ఇప్పుడు అసలు. స్టిక్ పట్టుకొని నడవమంటే కూడా నేను నడుస్తాను అని చెప్పేసి తన పనులు తను మంచిగా చేసుకుంటుంటది. హ్యాపీ. ప్రతిరోజు బాలరాజు నాయుడు మంచిగా చేసిండు, నేను నడుస్తున్నాను. అంతేనా? డాక్టర్ మంచిగా చేసుకోసామని అనుకుంటాను. నాకు నీ కొడుకుతో సమానం. సో మొన్న చూసిన చాలా హ్యాపీగా అనిపిస్తుంది మీకు క్లినిక్ ఓపెనింగ్ వచ్చినప్పుడు చూసి. అవును చూసిన. సో మీకు ఆ రోజు ఆపరేషన్ చేయడానికి ఎంత భయపడుతుందంటే మా అమ్మని లోపలికి ఇస్తున్నా నా చేతిలో చేయి పట్టుకొని చెప్తుందండి సార్ నువ్వు ఏమన్నా చేసి గుంజుతుంటే కూడా నాకు ఆడే ఉందండి. పక్క గుంజుతుంటేనా? ఆర్థోపెడిక్ సర్జరీ అంటే గుంజడం ఉంటది కదా, లోపల బోన్ కూర్చోబెట్టాలి. గుంజుతుంటే కూడా ఈ చిన్న కూతురుని మాత్రం నువ్వు మర్చిపోకూడదు. ఏమన్నా ప్రాపర్టీ ఉంటే కొంచెం ఎక్కువ ఇవ్వాలి. ప్రాపర్టీ ఎప్పుడు ఆలోచించాను. అంతే. గుడ్. వచ్చింది కదా, మదర్ కు పెట్టాలి. మదర్ కి ఫాదర్ కి ఏమైనా చేయించాలంటే ఇట్ ఈస్ ఏ హిప్ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ ఆర్ నీ రీప్లేస్మెంట్ సర్జరీ. వాట్ ఈస్ ద బెస్ట్ గిఫ్ట్ అంటే ఈ రోజు ఆమె ఎంత ధైర్యంగా మంచిగా మాట్లాడుతుంది. ఆ రోజు 2018లో ఉన్నప్పుడు చూస్తే చాలా భయం. ఎందుకంటే పొరపాటున ఆమెకి ఏమన్నా అయితే ప్రతి ఒక్కరు పాయింట్అవుట్ చేస్తారు. బట్ ఆంటీకి నేను చెప్పాను నేను ఉంటాను, కంపల్సరీ నడిపిస్తాను. అంటే ఈమెకు 100 సంవత్సరాలు వచ్చే వరకు, సెంచురీ. సో వీఆర్ వెయిటింగ్. ఐ ఆల్సో కంఫర్ట్ 100. నడిచేసింది వన్ డే అంతే. నాకు తెలిసి అది బెడ్ రీడన్ అయిపోయింది కంప్లీట్ గా నడవకుండా. సో థ్యాంక్ యూ అమ్మా, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. వి నీడ్ యువర్ బ్లెస్సింగ్స్. నిన్ను కూడా కలుసుకుంటా రోజు. నేను అందరిని ఆయన హాస్పిటల్ ఇంకా మంచిగా డెవలప్ కావాలని ఎవరే నాకు నాన్న కూడా నీ పిల్లలు మంచిగా నాకు ఏదో జీవన డెవలప్. నేను అందరూ చూస్తా కదా మీ ఇంట్లో రాలే ఇంకిద్దరు బిడ్డలు అంతే. ఇక్కడ మా సిస్టర్ కు, మా బ్రదర్ కు, మా సన్నీళ్ళకు ఇద్దరు దగ్గర అయితే 6 members కి ఇక్కడ అందరు బాగున్నారు. అందరు చాలా బాగున్నారు. 90 మంది అంటే ఇప్పుడు నాకు అడుగు పెట్టినోళ్ళు 90 మంది. మనవాళ్ళు మనవరాళ్ళు అల్లుళ్ళు కోడళ్ళు అంతా 90 మంది. So this is all about avascular necrosis of hip. You have seen 3 patients underwent avascular necrosis with core decompression with stem cell therapy and total hip replacement. This is only part of the surgeries we shown. So AVN is a progressive condition, but with proper evaluation, timely diagnosis, stage-based treatment, we can save the hip in early